we're really excited to be here in India as part of our expansion of the business. So I just want to explain briefly a little bit of Aventus about what we do, and also talk about the values. And then I'm going to hand over to Ali, and then Ali's going to introduce your local boy, Mr. Seshi Kolikonda. So he'll talk a bit more about that. But Aventus is basically an IT in Australia. We work with the federal government in defence, education, health, and a number of other areas in cyber security and system architecture, IT strategy. We have a very extensive. We've just taken on a recycling company, 2 recycling companies, so we're very much involved in recycling IT to make sure there's a sustainable use of the materials that come from that. So the important thing about the company, more so than what we do, is who we are. And Seshi Kolikonda, who's our CEO, founder and leader, I've been working with Seshi for almost 7 years now. And one of the things that impressed me about Seshi was his passion for people. He understands that IT is great, but if you don't have great people working with the IT, then things don't work very well. So Seshi's a real driver of an acquirer of talent. And a few years ago we sat down and he told me a very, very big, scary goal that he wanted for the business. And he told me the very short time frame he wanted to do it. And I said, man, the only way we're going to do that is if we acquire some companies. Well, we need to acquire talent. We need to find people who are passionate and excited about what they do in that part of IT that they're specialists in, and bring them into the Aventus group and into the one team culture. So Seshi and I have been working on that culture for a number of years, and it's been very successful. And we've brought on a number of companies and acquired them and merged them into the business. I'd say, we're now moving towards floating the company on the stock exchange. So there's a big job there to be done in getting our systems together. And also, our target is, within the next 1 or 2 years is to get to 5 crore Australian dollars turnover. So, the only way we're going to do that is by growing organically, as well as also acquiring talent. We're here in India because, in fact, this is a great IT market, and we also have a lot of things that can help. We're very focused particularly on education and health. We have a number of systems that help in the background as well as front-facing health and education systems. We're also getting very much involved in 3D printing, and the 3D printing is a new area of technology, both in medical. Amazing things we can do with 3D printing and integrating them into medical and health systems, as well as education. We've got to be able to bring these new skills to young people in the schools, even from primary school, in the primary school area. So that's who we are and what we're about, and why we're here. We're looking, it's early days, but we're looking to get a base in the south as well as the north. Hyderabad has obviously got some really good features about it, so and he's a little bit biased towards it, I've got to say. The other thing I want to do is just thank Dr. Ali Muhammad Ji. You came and visited us last year, and you talked to the team, and that's kind of why we're here, actually. Because in fact, what happened was you made us think that perhaps we should look at India earlier than we were originally thinking. And so we're here because you talked a lot about what's happening here in the south and the exciting things that are happening. So Seshi, once he gets an idea in his head, there's nothing to stop. So we just go for it. And we're very pleased to be here. So I might hand over to you and thank you for inviting us and encouraging us to be here. As Vishnu, of course, yeah. Vishnu is very much involved with our company. So you met him as well when you were here in Australia. So perhaps you can tell us a bit more about that and what made you think about coming for us to come here. నేను ఏంటంటే ఇండియాలో పుట్టి పెరిగి దాని తర్వాత ఇక్కడ జాబ్ చేసుకొని నాకు చేతనైన సాయం నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని. ఎప్పుడు కూడా బయటికి రాలేదు, ఎప్పుడు కూడా ఇది చేయాలి, ఇది చూపించుకోవాలి అని ఎప్పుడూ లేదు. సో నేను ఇన్ఫోసిస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దాంట్లో నేను సంపాదించిన కొంత తీసుకొని నేను ఆర్ఫెన్స్కి ఇచ్చేవాడిని. అట్లాగే కొంత కమ్యూనిటీ వర్క్ చేసేవాడిని. ఆస్ట్రేలియాకి మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత నేను కంపెనీ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. అది కూడా ఏంటంటే బ్రూస్ చెప్పినట్టు వి ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ రైట్ పీపుల్. మనకి మంచి టీం ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం మనం. అట్లా నాకు ఆస్ట్రేలియాలో చాలా మంచి టీం సెటప్ చేయగలిగాను. అలాగే గవర్నమెంట్ సపోర్టు అలా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాను. లాస్ట్ 10-15 సంవత్సరాల నుంచి
చాలా ఉన్నతమైన విజయాలు సాధించగలిగాను ఆస్ట్రేలియాలో. అప్పుడు ఏంటంటే నేను అక్కడ ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీకి, అటు సౌత్ కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు, నార్త్ కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు, క్యాన్బెరాలో చాలా కమ్యూనిటీస్ తోటి పరిచయం పెరిగింది. అలా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాను. అందరికీ నాకు చేతనైన సహాయం చేస్తూ వెళ్తున్నాను. కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ కానీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు అలీ గారు కనిపించి, శశి నువ్వు ఇక్కడ అంతా చేస్తున్నావు కానీ నువ్వు ఇండియాలో ఎందుకు చేయట్లేదు అని అడిగారు. అయితే నేను అప్పుడు అలీ గారికి చెప్పడం జరిగింది, అన్నయ్య ఇక్కడ ఇండియాలో అంటే లోకల్ సపోర్ట్ కావాలి. సో లోకల్ స్ట్రెంగ్త్, ఆ కమ్యూనిటీ లేకపోతే అక్కడ కనెక్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా సెట్ అవుతే మనం చేయొచ్చు అని చెప్పి జరగడం జరిగింది. అయితే అప్పుడు అన్నయ్య ఏమన్నారంటే, మీరు ఒకసారి ఇండియాకి వచ్చి చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు. ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ అలీ గారు టు ఇంట్రడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలామందికి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇక్కడికి ఇలా మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి చాలా మందిని పరిచయం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి. థ్యాంక్స్ అన్న, థ్యాంక్స్ అలీ గారు. అండ్ ఇందాక బ్రూస్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే మా కంపెనీలో చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ అలాగే సొల్యూషన్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తున్నాం. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ రైట్ కనెక్షన్స్ and also looking forward to partner with local NGOs and also service the community as well. So thank you very much. Thank you for inviting us here, Ali Garu, and thank you very much. I will give to you. So whether it is positive or negative, it actually moves into the market very quickly, into the public. So we expect you to support us for all the good things that we are doing, as Shashi and Bruce have already mentioned. Ali Garu, thank you specially for inviting us to this particular platform and supporting us throughout. Thank you. చాలామంది మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్లు చదువుకొని ఏం చేయలేకపోతున్నామే అని లోపల బాధపడిపోతున్నారు. ప్రభుత్వాలు కొంతవరకే చేస్తుంది, కొంత ప్రయత్నం మనం వెతుక్కోవాలి. నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరినీ చూశాను. చాలా ఫ్రెండ్లీగా, ఒక కుటుంబం మనుషుల్లాగా, అన్నదమ్ముల్లాగా వీళ్ళు కలిసి ఉంటుంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. అలీ గారు, మీ గురించి మేము విన్నాం, మీరు బాగా హెల్ప్ చేస్తారంట అని. ఎస్ బ్రదర్, నాకు తోచింది మా అమ్మ నాన్న నన్ను కన్నందుకు, ఇంత మంచి పొజిషన్ ఇచ్చినందుకు, నేను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అలాగా కొంతమందిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నేను ఒక చారిటీ పెట్టడం జరిగింది మా నాన్నగారి పేరున. అంటే నాకున్నది ఇంతే బలం, దాంట్లోనే నేను చేస్తున్నా. మీరందరూ కలిసి ఎందుకు చేయకూడదు? ఎందుకంటే ఆ గడ్డ మీద పుట్టారు, ఆ గడ్డకి ఏదైనా చేస్తే మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ దొరుకుతుంది అనే ఆలోచన ఎప్పుడైనా మీకు అందరికి వచ్చిందా అన్న. వీళ్ళందరికీ ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశారు. అన్న, దీని మీద మనం రేపు మధ్యాహ్నం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అన్నారు. నేను జనరల్గా ఒక 5-6 మంది వస్తారేమో అనుకున్నా. చూస్తే ఒక 60-70 మంది వచ్చారు. నేను అందరికీ ఒకటే చెప్పా, మీరు కష్టపడి ఎలాగో ఇక్కడికి వచ్చారు, గ్రీన్ కార్డ్ నుంచి సిటిజన్లు అయ్యారు, మీ ఫ్యామిలీలు సిటిజన్లు అయ్యారు. మీరు ఎందుకు ఇండియా నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక 2-3 తీసుకొచ్చి మంచి పొజిషన్లో వాళ్ళు కానీ ఎదిగితే రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు 10 మందిని తీసుకొస్తారు ఆస్ట్రేలియాకి. అవసరం ఉంది కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ ఆస్ట్రేలియా, మీరు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వెళ్తుంటారు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంటారు. ఇలా అందరికీ చెప్పి చేసి మనకి ఏదో హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పగానే వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చి, మేము డెఫినెట్గా ఇక్కడ చేస్తాం, ఇండియాలో మా కంపెనీ ద్వారా మేము ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి మేమందరం సిద్ధంగా ఉన్నాం అని ఈరోజు రావడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ టైం ఈయన్ని తీసుకురావడానికి కారణం అదే. ఈ కంపెనీలో చాలా పెద్ద పోస్టు. నిజంగా చెప్పాలంటే లోపలికి వచ్చేదాకా నాకు కూడా తెలియదు, అక్కడ నా ఫోటో ఉంది. అది ఎలా ఉందంటే ఆ కంపెనీకి ఓనర్ నేనేనట్టుంది. కానీ కాదయ్యా, నేను ఓనర్ కాదు. జస్ట్ నా ద్వారా 100 మందికి లైఫ్ ఇప్పించకపోయినా 10 మందికి లైఫ్ ఇప్పిస్తే చాలు, నా జీవితం సార్థకం అవుతుంది, వీళ్ళ జీవితానికి కూడా సార్థకం అవుతుంది. ఇది వాళ్ళ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఈరోజు ఇక్కడ ఇది గ్యాదరింగ్ చేయడం జరిగింది. సో ఏంటంటే అలాగే
వీళ్ళే ఇంకొకటి ఒక పెద్దది పని తలబెడుతున్నారు. ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ కానీ సహకరిస్తే చెప్పొచ్చు, అది అవ్వలేదు కానీ అవుతుంది, అవ్వటానికి ట్రై చేస్తున్నారు. భారతదేశం నుంచి 20,000 మంది రైతుల్ని ఆస్ట్రేలియా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ గవర్నమెంట్ కానీ సహకరిస్తే, ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్. అండ్ దానికోసం వీళ్ళు పగలు రాత్రి చాలా కష్టపడుతున్నారు. శశి గారు అవ్వచ్చు, బ్రూస్ గారు అవ్వచ్చు. అండ్ అలాగే ఇంకొక ఆయన దీన్ని వెనకాల నుండి నడిపిస్తున్న విష్ణు జగ్గిరెడ్డి గారు, ఆయన గుంటూరు. బట్ ఆయన వెళ్ళి ఆయనకి తెలుగు వాళ్ళు ఎవరన్నా కనిపిస్తే చాలా అపారమైన ప్రేమగా ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు మనిషిని. నేనెవరో తెలియదు, నన్ను ఒక ఈవెంట్లో చూసి మేము ఆస్ట్రేలియా వస్తున్నాం అనగానే మాకు తెలియకుండా ఒక 5 స్టార్ హోటల్, ఒక జనరల్గా ఒక రూమ్ 2 రూములు ఉంటాయి, ఆ స్టార్ హోటల్ అంట, దాని పేరే స్టార్. ఆ స్టార్ హోటల్లో మాకు రూమ్ వేశారు. మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఒక రోజుకి 4.5 లక్షల రూపాయలంట. అది మాకు తెలియదు. అది ఆయన బుక్ చేసి, అన్న ఈరోజు రాత్రికి మీరు వదిన ఉండటానికి నా తరఫు నుంచి ఇదిగోండి 24 అవర్స్ దీంట్లో మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అన్న. ఎందుకయ్యా బాబు ఆ డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తాం, నాకు ఇలాగ ఇష్టం లేదు అంటే, లేదు ఇది నా జస్ట్ ఇలా మేము చాలా చేస్తూ ఉంటాం అని చెప్పడం జరిగింది. సో నేను విష్ణుకి కూర్చోబెట్టి ఇదే మాట చెప్పా. తను కూడా రీసెంట్గా మన ఒంగోలు జిల్లాలో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. ఆ అబ్బాయి తాయికొండలో నంబర్ 1. కాకపోతే వాడు చాలా పేద కుటుంబం. తమ్ముడు ఇలా ఉంది, ఆ అబ్బాయికి నేను హెల్ప్ చేశాను, నువ్వేమైనా హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనగానే, అన్న ఎంత కావాలి అన్నాడు. ఎంతో 1 లక్ష రూపాయలు పంపించు అన్న. 1,50,000 రూపాయలు ఆ అబ్బాయి అకౌంట్కి పంపించాడు. ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి రేపు పొద్దున్న ఏదో ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకుంటే అది ఆ అబ్బాయికి ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది. ఆ మెడల్ రావటం వల్ల అబ్బాయికి ఒక జాబ్ రావచ్చు. ఏదైనా ఒక కంపెనీలో నువ్వు ఇలాగే కంటిన్యూ చేయి, మేమున్నా నీ వెనకాల అంటే ఆ అబ్బాయి లైఫ్ సెటిల్ అవుద్ది. ఇలాగా కొంతమంది లైఫ్ని సెటిల్ చేయాలనే ఆ ఉద్దేశంతో ఈరోజు వీళ్ళు రాత్రి దిగారు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దీనికోసమే వచ్చారు. మళ్ళీ నాకు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. నేను వెళ్ళిన తర్వాత మా కంపెనీలతో మాట్లాడి భారతదేశంలో మా కంపెనీలు ఒక 2-3 ఏరియాస్లో పెట్టడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను, నాకు బాగా నచ్చింది అని పెద్ద ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఏదేమైనా సో ఈ ఒక్క ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడికి ఈ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో మీ వంతు సాయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే శివకి అండ్ చెప్పగానే నేను ఒకటే చెప్పాను, శివ మంచి పని జనాల్లోకి తొందరగా వెళ్ళదు, చెడు ఏం చేసినా కూడా అది 99% సెకండ్స్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో మంచి పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కానీ చేస్తే మన పిల్లలకి ఈ పుణ్యం మన పిల్లలకి దక్కుతుంది అని ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది. సో వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చినందుకు శశి గారికి, అలాగే విష్ణు జగ్గారెడ్డి గారికి, అలాగే మా పెద్దాయనికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా వంతు పాత్ర నేనేమంటున్నానంటే, మీరు ఆస్ట్రేలియాలో ఎలాగో సెటిల్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇండియాలో కొంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతోనే వీళ్ళందరితో కూర్చొని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే ఒక 100 మందిలో 10 మంది అని ఇందాక చెప్పాను కదా, వాళ్ళు జీవితంలో పర్వాలేదు అమ్మయ్య నా బిడ్డకి జాబ్ వచ్చింది అంటే, ఆ బిడ్డ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి డబ్బు పంపించారో వాళ్ళందరూ కూర్చొని తింటున్నప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తుకొచ్చేది వాళ్ళ బిడ్డ, వీళ్ళ కంపెనీ హెల్ప్ చేసినందుకు నేను గుర్తుకొస్తే చాలు. అందుకోసం అంటే మీరు ఇప్పుడు చాలా వరకు కనపడని ఎన్నో హెల్పింగ్ చేస్తుంటారు, మొత్తం కూడా ఎన్నో ఉంటాయి, సోషల్ కాజ్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు ఇది పెట్టారంటేనే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, అంటే ఏదైనా అలీ గారు ఇంకేదైనా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా చెప్తారు, ఇంకేదో అంటే పొలిటికల్గా ఆలోచించుకున్నాం. కానీ ఇక్కడికి వస్తే ఒక సోషల్ కాజ్ మీద ఉంది ఇదంతా ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి మీరు ఎలా దీన్ని తీసుకురాబోతున్నారు? ఇండస్ట్రీ మీరు చెప్తే ఏదన్నా ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంపల్సరీగా హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా ముందుకు రావటం, దానివల్ల ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమైనా చూస్తున్నారా ప్లాన్? ఆ సైడ్ కూడా ఆలోచిస్తున్నామండి. సో ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇప్పుడే కదా జస్ట్ ఎంట్రీ. సో మళ్ళీ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కొంతమంది వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఉన్న కొలీగ్స్ వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటారో అది మళ్ళీ దాన్ని డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మీడియాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. సార్ బాగా చదువుకున్నా కూడా కొంతమంది మీ దాకా రాని పరిస్థితి ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ ఎలా కావాలి ఏంటని. సో మీ దాకా వచ్చే మార్గం ఎలా సార్?
నా దాకా కన్నా కంపెనీ దాకా వెళ్తే మార్గం డెఫినెట్ వీళ్ళే అది చేస్తారు. ఉన్నారండి, టీం ఉంది, కంపెనీ ఉంది వీళ్ళది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. సో ఎవరైతే వీళ్ళకి అంటే ఎంత కెపాసిటీ, ఎంతమంది కావాలి, ఎంత అవసరం ఉంది, దీంట్లో ఎంతమందికి మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని బట్టి వీళ్ళ కంపెనీ ఆఫర్స్ ఉంటాయి. శశి గారు, సుమారు ఎంతమందికి మీరు హెల్ప్ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉండింది? ముందు అసలు ఏమన్నా పారామీటర్ అనుకున్నారా? ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్కులను బట్టి, లేకపోతే వాళ్ళన్న పేదరికం బట్టి, బిలో పవర్టీ పీపుల్, ఎలా మీరు దాన్ని కేటగరైజ్ చేస్తున్నారు? అంటే ఈ పర్సంటేజెస్ మార్క్స్కి డిఫరెంట్ థీరీస్ ఉంటాయండి. అంటే ఓవరాల్గా నేను చూసేదంటే రైట్ క్యాండిడేట్కి రైట్ యాటిట్యూడ్, రైట్ నేర్చుకోవాలి, లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్తో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైనా సరే ఎంకరేజ్ చేస్తాము. మేమైతే డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ టీమ్స్ హూ క్యాన్ బీ రీచబుల్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ వీ వాంట్ టు సెటప్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ in Hyderabad and Andhra and north side of it, and also we'll have teams who will support, and we'll also conduct some programs. Maybe we'll have some in Canberra University unnamu, Deakin University unnamu, atlage we were also planning University of New South Wales, Sydney University వీళ్ళతో కూడా మేము పనిచేసాము. there are a lot of learnings. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఎక్తా అనే ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. I was very fortunate to travel with some of the delegates. నేను యాక్చువల్గా వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి ఇండియా వచ్చాను యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డెలిగేట్స్. దే టుక్ మీ టు చెన్నై అండ్ దెన్ ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ ద టెంపుల్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తున్నా. అప్పుడు అనిపించింది వై డోంట్ వి గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ సెటప్ సంథింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. సో ఇప్పటి వరకు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి విషయం అంతా చెప్పారు. సో మీరు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేశారు? స్టేట్స్లో ఉన్నారు. నేను ఎక్కువ చేసింది హైదరాబాద్ అని చెప్పాలి. నేను పుట్టి పెట్టింది ఇక్కడే. చాలా ఆర్ఫన్ ఇప్పుడు మన వనస్థలిపురం నుంచి మియాపూర్ వరకు చాలా ఆర్ఫెన్స్లో చేసాం. ఇన్ఫోసిస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా టీమ్ ఒకటి ఉండింది. సో మేము అందరం వీ యూస్ టు డూ ఎ లాట్ ఓవర్ ద వీకెండ్. థ్యాంక్ యూ.